پہلا قصہ جو وزیر نے اپنی بیٹی کو سنایا اور جہاں سے شروعات ہوئی وہ یہ ہے، بیل اور گدھے کی کہانی۔ وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے اسے جانوروں چڑیوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑ جھنکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے توبڑے میں چنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے، چھنے ہوئے جو کھاتا ہے، یعنی کہ چھنے ہوئے جو یعنی کہ جو چھان کر صاف ستھرے جو اس کو دیے جاتے تھے بغیر کچرے کے، جو تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے، مجھے تو دیکھ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کے جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جوار رکھیں تو لیٹ جائیو، اگر تجھے ماریں تب بھی مت اٹھیو یا اٹھیو اور گر پڑیو، جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھائیو، گویا تو بے حد کمزور ہے اور اس طرح 2-3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب ہروایا بیل کے پاس چارہ لایا، ہروایا یعنی کہ جو بیل کی دیکھ بھال کرتا تھا، جو چارہ لانے والا تھا، تو اس نے صرف 2 ایک منہ مارے اور بس۔ جب دوسرے دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ ہرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ اے آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے، رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا کہ اچھا اس کی بجائے آج دن بھر گدھے کو جوتو، یعنی کہ جوتنا مطلب گدھے کو بیل میں لگانے کو، اس کو اس میں فکس کرنے کو اور اس سے کام کروانے کو ہل میں جوتنا کہتے ہیں۔ جب دن بھر جتنے کے بعد گدھا شام کو گھر واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام سے رہا، لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ہرواہا پھر گدھے کو لے گیا اور شام تک اس سے کھیت جتوایا، یعنی کہ اس نے کدائی کروائی، کھیت کو کھاڑتے نا، زمین کو، مٹی کو، اس کو بیج ڈالنے کے قابل بنایا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، اس کو جتوانا کہتے ہیں۔ جب گدھا دن بھر کا تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھے نے کہا سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا ہو تو اسے قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں اور بس۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی توبڑا چاٹنے لگا، اگین توبڑا جو اس کا برتن ہوتا ہے چارے کا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا، اتنے میں ہرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اور اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو میں مر جاؤں گا۔ بیوی کیونکہ ضدی تھی تو بیوی نے کہا کہ خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کر سکتا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ ہو نہ ہو تم مجھ پر ہنستے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ بدگمانی تھی۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا اس کی بیوی نے کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کی چچیری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی اور اس کی عمر 120 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بھید ہے اور جس کسی کے پاس یہ بھید ہو وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ واقعی میں
बीवी ने कहा कि इसे अपना भेद बताना पड़ेगा, ख्वाह वो मर ही क्यों न जाए। ये सुनकर वो सब खामोश हो गए। सौदागर उठा और जानवर खाने की तरफ गया ताकि वुजू करे और वापस आए और राज कहे और मर जाए। उसके यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां थीं और एक कुत्ता। सौदागर ने सुना कि कुत्ता मुर्गे को सख्त सुस्त कह रहा है और गालियां दे रहा है और चिल्लाकर कह रहा है कि तू खुशियां मना रहा है और हमारे आका मरने जा रहा है। मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि ये क्यों कर। कुत्ते ने मुर्गे के आगे सारा माजरा शुरू से आखिर तक कह डाला। मुर्गे ने कहा, वल्लाह हमारा आका भी कैसा नासमझ आदमी है। फिर मुर्गे ने दरअसल उसको ये कहा कि मुझे देख, मेरी 50 बीवियां हैं, क्योंकि मुर्गा बहुत सारी मुर्गियों के साथ जो है वो होता है, तो इसलिए उसने ये जिक्र किया। कभी एक को राजी करता और कभी दूसरी के साथ सुलह करता हूँ। आका के पास तो एक ही बीवी है, फिर भी उसके आगे उसकी नहीं चलती। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि शहतूत की छड़ियां तोड़े और उसे तय खाने में ले जाकर इतनी छड़ियां लगाए कि या तो वो मर जाए या तौबा करे कि अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। सौदागर क्योंकि जाहिर जानवरों की बात सुन सकता था, तो उसने ये बातें सुन ली। सौदागर ने सुनकर शहतूत की छड़ियां तोड़ी और तय खाने में छुपा दी। उसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर उसमें दाखिल हुआ और उससे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुझसे वो राज यहाँ तय खाने में कहूँ और यहीं मर जाऊं ताकि कोई और मुझे ना देख सके। फिर उसने किवाड़ यानी कि दरवाजे बंद कर दिए और अपनी बीवी को इतना मारा कि वो बेहोश होकर कहने लगी कि मैं तौबा करती हूँ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। और वो उसके हाथ पांव जोड़ने और तौबा करने लगी। आखिरकार दोनों तहखाने से निकल आए और तमाम लोग खुश हो गए और मरते दम तक दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी बसर की। यहाँ ये गधे और बैल का किस्सा खत्म हो गया। जब वजीरजादी ने अपने बाप की ये बातें सुनी तो कहने लगी कि ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, अब उससे मुफर नहीं, यानी कि अब मैं मानूंगी नहीं। वजीर उसे बना संवार कर बादशाह के पास ले गया। जाते वक्त वो अपनी छोटी बहन से कहती गई कि जब मैं बादशाह के पास पहुंचूंगी तो दुनियाजाद, उसकी छोटी बहन जो थी, उसको कहा कि तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगी, और जब तुम आओ और देखो कि बादशाह अपनी जरूरत मुझसे पूरी कर चुका है तो तुम कहो कि ए बहन कोई कहानी सुनाओ कि रात कटे। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी और खुदा ने चाहा तो वही हम सब के निजात का बायस होगा। जब वजीर अपनी बेटी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने उसे देखा तो बाग बाग हो गया, कहने लगा कि तूने मेरी जरूरत पूरी कर दी। वजीर ने कहा कि जी हुजूर, जब बादशाह ने उसके साथ सोहबत करने का इरादा किया तो वो जार जार रोने लगी। बादशाह ने कहा क्यों रोती हो? उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरी एक बहन है, मैं चाहती हूँ कि उससे रुखसत तो लूं, सुबह आप मुझे कत्ल कर देंगे। बादशाह ने उसे बुलवा भेजा और वो अपनी बहन के पास आई, यानी कि दुनियाजात अपनी बहन शहजाद के पास आ गई। उससे बगलगीर हुई और तख्त के पास नीचे बैठ गई। बादशाह उठा और उसने लड़की की बकारत जायल की। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगे। बकारत जायल की का खैर मुझे भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, बहुत मुश्किल उर्दू है। छोटी बहन ने कहा कि ए बहन, कोई कहानी सुना कि हम सब की रात कटे। उसने जवाब दिया कि बसर और चश्म बशर्त ये कि बादशाह सलामत इजाजत दें। बादशाह रंजीदा था, लेकिन जब उसने उन दोनों की बातें सुनी तो कहानी सुनने के ख्याल से खुश हो गया, क्योंकि उसको कहानी सुनने का शौक था, और उसको इजाजत दे दी। पहले जमाने में अच्छा, ये दूसरा किस्सा मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद में किस्सा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस पे तबसरा करना चाहूंगा कि पहले ज़माने में खासतौर पर बादशाहों को किस्से कहानियाँ सुनने का बहुत ज़्यादा शौक होता था और रिवाज भी यही था। दिल बहलाने के लिए किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी और सुनी जाती थी। एक बाकायदा किस्सा गो हुआ करते थे जो कहानियाँ सुनाया करते थे, और उनके पास ऐसी ऐसी कहानियाँ होती थी जिनमें कुछ असली होती थी, सच होती थी, कुछ बनाई हुई होती थी कि उससे दिल बहल जाया करते थे। और ऐसे बादशाहों तक ही महदूद नहीं था, बहुत सारे लोग, बच्चे बड़े, हर कोई उस वक्त के ज़माने की एक तरह से मसरूफियत होती थी। जब काम से फारिग होकर लोग दिल बहलाना होता था तो ये सब किया जाता था, यानी कि किस्से कहानियाँ सुनाए जाते। तो इसी तरीके से जो आज हम किस्से कहानियाँ सुनते हैं वो हम तक पहुंचे हैं, उनमें बहुत सारी चेंजेस भी हुए। ज़ाहिर ज़बान से डिफरेंट मुंह, जब अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग लोगों तक बात पहुंचती तो क्या से क्या हो जाती है। इन किस्सों में बहुत सारे किस्से बदल भी गए, बहुत सारे असली किस्से गायब भी हो गए, बहुत सारे किस्सों का जिक्र ही मौजूद नहीं है, बहुत सारी किताबें गायब हो गई, ज़ाया हो चुकी हैं। ये बादशाह जो था, ये बादशाह दरअसल जो है रोज एक लड़की के साथ हम बिस्तरी करता था, या उसको मतलब अपने पास बुलाता था रात में और जो है उनको दूसरे दिन कत्ल कर देता था। ये कोई नाजायज फेल नहीं करता था। कत्ल को हटाकर अगर बात की जाए तो ये असल में उनसे निकाह करता था और फिर उनके साथ जो भी रात गुजारता था, फिर सुबह में वो उनको बेशक कत्ल कर देता था, जो कि गलत और नाजायज फेल था। तो
बैक ग्राउंड इसका ये था, ऐसा नहीं था कि वो शादी किए बगैर ही उन लड़कियों को अपने पास रखता था। बाकी आगे का किस्सा अगली वीडियो में इंशाल्लाह।